أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. محترم دوستو، عزیز بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے چند باتیں کہہ رہے ہیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم قدر اختصار کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو کوئی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. اس آیت میں گویا کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. بہت دنوں سے باتیں چل رہی ہے کہ ہمارے اندر کچھ برے اخلاق بھی ہیں اور کچھ اچھی صفتیں بھی ہیں. ہمیں برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور پاک کرنا ہے اور اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. تو جو بری بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کی اصل اور جڑ اگر آپ دیکھیں گے، ان کا یعنی اگر خلاصہ دیکھیں گے تو یہی دنیا کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کے اندر دنیا کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے اندر روحانی بیماریاں اتنی ہی ہوگی، اور جس کے اندر دنیا کی محبت کم ہوگی روحانی بیماریاں کم ہوگی، اور جس کے اندر دنیا کی محبت ہی نہ ہو تو گویا کہ وہ اس کا دل پاک ہوگا. اور اس دن آیت میں نے پڑھی تھی قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے روحانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اپنے دل کو اچھے اوصاف سے بھر لیا تو وہ آدمی کامیاب ہے. تو دنیا کی محبت، حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. انسان تکبر کرتا ہے، دوسرے سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جتنی برائیاں ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، دوسروں کا مال ناحق دبا لینا ہے، رشتہ داروں پر ظلم کرنا ہے، بھائیوں کو ستانا، بہنوں کا حق مار لینا، جتنے گناہ کے کام ہیں اگر آپ دیکھو گے ہر ایک کی اصل اور ہر ایک کی جو اصل وجہ اور جڑ ہے وہ یہی دنیا کی محبت. مال اور دنیا، عہدہ، انہی سب چکروں کی وجہ سے انسان دوسری بیماریوں میں اور دوسرے روحانی بیماریوں میں پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. اور علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ دنیا گویا کہ یہ ایک سانپ کی طرح ہے. جس طرح ایک سانپ کوبرا وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں، تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے جو سانپ جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا وہ اتنا ہی زہریلا ہوگا. تو سانپ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا نقش و نگار اور اس کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر زہر ہی زہر ہے. اگر ہم اس کو چھونے جائیں گے تو فوراً ڈنک مار دے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہماری موت ہو جائے. تو دنیا کی مثال گویا کہ سانپ کی سی ہے. دیکھنے میں تو بہت ہی حسین نظر آتی ہے، بہت ہی خوبصورت دکھتی ہے، لیکن آپ حقیقت میں اگر اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ڈس کر آپ کو ختم کر دے گی. تو یہی مثال دنیا کی ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو بچے جن کو پتہ نہیں ہے کہ سانپ کیا ہے، اگر اس کے سامنے سانپ کو آپ رکھ دیں گے تو وہ کوشش کرے گا اس سانپ کو چھونے کی. لیکن جو بڑے ہیں جن کو پتہ ہے کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، تو وہ سانپ سے بھاگتے ہیں. تو یہی حال دنیا کی ہے. جن کو دنیا کی حقیقت کا علم ہے وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جن کو دنیا کی حقیقت کا علم نہیں وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. سوال یہ ہے کہ میں کافی دیر سے دنیا کی مذمت بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میں خود اس دنیا میں بیٹھا ہوں، ہم لوگ خود اس دنیا میں ہیں. تو دنیا کہتے کسے ہیں؟ اصل سوال ہمیں یہ سمجھنا ہے. اگر اصل چیز ہم سمجھ گئے تو گویا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. دنیا کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے. مال کا زیادہ ہونا، پیسے کا ہونا، عہدہ، گھر بار اچھا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، زیادہ اولاد ہونا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو. حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا علم بھی کبھی اس کو اعمال سے روک دیتا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے، حالانکہ علم بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ علم بھی اگر آپ کو اللہ سے روک دے، اللہ سے غافل کر دے تو گویا کہ یہ بھی دنیا ہے. تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز
इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की याद से रोक दे, आखिरत की फ़िक्र से रोक दे, वो चीज़ दुनिया है। ये जो नेमतें हैं, ज़ाहिरी नेमतें, उमूमन हम बोल देते हैं कि पैसा ज़्यादा होना, घर बार अच्छा होना, यही दुनिया है। हालांकि ये दुनिया नहीं है। अगर किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज़्यादा नेमतें दी है, लेकिन वो उसको दीन के कामों में खर्च करता है, आखिरत की तैयारी में लगाता है, तो गोया कि ये बज़ाहिर जो दुनिया दिख रही है, ये भी दीन ही है। इसीलिए असल चीज़ यही है कि हर वो चीज़ जो हमें दुनिया से आखिरत से गाफिल कर दे और आखिरत के जो आमाल है उनसे हमारी तवज्जो हटा दे, हर वो चीज़ दुनिया है। और दुनिया की जो बज़ाहिर नेमतें हैं, पैसा टाका या घर बार, गाड़ी बंगला या ओहदा पावर, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है और हम इसे सही जगह लगा रहे हैं और अपनी आखिरत बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसलिए कि अगर आपके पास दौलत ही नहीं है तो आप सदका की फजीलत कैसे हासिल करेंगे? आपके पास अगर ताकत ही नहीं है, दूसरे मुसलमान भाई की जो मदद करने की फजीलत है, वो आप कैसे हासिल करेंगे? तो जो दुनिया की नेमतें हैं, अगर हम इसे दीन के कामों में सर्व करते हैं तो गोया कि ये भी दीन है। और अगर दीनी कोई चीज़ आपको मिली है लेकिन आप उसे दुनिया में सर्व करते हैं, तो वो दीनी नेमत भी गोया कि दुनिया बन जाएगी। तो खुलासा यही है, हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया है, और हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे वो दीन ही दीन है। इसीलिए हमारे यहाँ माल कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि आज के दौर में जबकि मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जाता है, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना चाहिए, दुनिया बनानी चाहिए। लोग हमें जलील समझते हैं कि भाई इनके पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं होती, एजुकेशन में लोग बहुत पीछे हैं। तो ऐसे मौके पर तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, दीनी और दुनियावी हर उलूम में आगे बढ़ना चाहिए, सियासत में भी आनी चाहिए और तिजारत में भी, माईशत में भी, हर एतबार से। तो दुनिया कमाना गोया कि बुरी चीज़ नहीं है। उस दिन एक बात आई थी कि दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं बसनी चाहिए, यानी माल की मोहब्बत दिल में ना हो। माल तो हो लेकिन माल की मोहब्बत दिल में ना हो। मिसाल भी दी थी कि अगर पानी कश्ती के बाहर है, नाव के बाहर पानी है, तो आप सही सलामत दरिया पार कर जाएंगे, लेकिन जो पानी दरिया में है, समंदर में है, वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो हो सकता है कि आप डूब जाए, या हो सकता है कि आपको कश्ती छोड़कर भागना पड़े। तो यही हाल माल की है, यही हाल दुनियावी नेमतों की है कि अगर इसकी मोहब्बत आपके दिल में बैठ गई और आप आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो गए और उस माल का जायज़ हक भी आप अदा नहीं कर रहे, तो गोया कि आपकी कश्ती डूबने वाली है। लेकिन अगर आपके पास पैसे बहुत है और आप दीन में खर्च कर रहे हैं, आखिरत की फिक्र कर रहे हैं, तो गोया कि आपकी कश्ती सही रास्ते पर जा रही है। तो दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात यह रह गई कि अगर किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो वो क्या करे? दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो वो क्या करे? तो सबसे पहली चीज़ यही कि मौत को याद करे कि ये दुनियावी नेमतें हमेशा रहने वाली नहीं है, ये चंद दिनों के लिए है। सेहत है तो कुछ दिनों के लिए, पैसा है तो कुछ दिनों के लिए, या घर बार जो भी है, पावर है, कुछ दिनों के लिए है। ये चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं है। असल जो हमें आखिरत की जिंदगी है, तो मौत को ज़्यादा से ज़्यादा इंसान याद करे। दूसरा काम यह है कि लंबी लंबी प्लानिंग ना करे। आज हमारा हाल ये है कि इतना पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और ये ऐसा होगा और ऐसा होगा। शेख चिल्ली के जो ख्वाब है, आपने मशहूर किस्सा सुना होगा कि अंडा है, अंडे से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी से एक फार्म होगा, फिर ये होगा, वो होगा। तो लंबी लंबी प्लानिंगें हम ना करें, अपने ख्वाहिशात को, अपने मंसूबों को मुख्तसर करें। जितना हो रहा है इतने पर राजी रहने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, मूतू क़ब्ला अन तमूतू, कि तुम मौत से पहले मर जाओ। लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि मौत से पहले मर जाओ। क्या मतलब मौत से पहले मर जाओ? तो मतलब ये है कि मौत से पहले अपने अंदर वो खूबियां पैदा करो जो एक मुर्दे की खूबी है। जब इंसान मरने लगता है तो वो दुनिया थोड़ा ना करता है, उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। वो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाता है, अल्लाह की तरफ तवक्कुल करता है। मरने वाले के औसाफ में लिखा है कि वो उस वक्त तौबा करता है, दुनिया से बेजारी का इजहार करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र करता है, जिक्र मुराकबा, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मरने से पहले तुम मर जाओ, यानी एक मुर्दे की जो खुसूसियात है, एक मुर्दे के जो औसाफ है, वो औसाफ अपने अंदर पैदा करो। तो हमें गोया कि हर वक्त मौत को याद रखना है। मौत को, आखिरत को जितना याद रखेंगे इतनी हम गोया कि इन बीमारियों से बच सकेंगे। हज़रत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसकी जैसी जिंदगी वैसी मौत, और जैसी मौत वैसी आखिरत। अगर आपकी मौत अच्छी है तो आखिरत भी गोया कि अच्छी होगी, और अगर मौत ही खराब है तो आखिरत भी खराब होगी। सवाल यह है कि मौत को किस तरह अच्छा करेंगे? तो हज़रत फरमाते हैं, जैसी जिंदगी वैसी मौत। अगर आपकी जिंदगी नेक आमाल में गुजरी है, मस्जिद वाले माहौल में गुजरा है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारी है, तो आपकी मौत भी ऐसी आएगी। और आपने वो हदीस 12 सुनी है कि जब नेक इंसान मरता है तो 500 फरिश्ते आते हैं, और हर फरिश्ता गोया कि उसको एक अलग अलग खुशखबरी सुनाता है, जिससे वो उन खुशखबरियों को सुनकर और अल्लाह से मिलने की मोहब्बत में वो जल्दी से उसकी रूह निकल जाती है और उसको तकलीफ नहीं होती।
اور جس کی روح خراب ہوتی ہے، جو بدکار ہوتا ہے، موت کے وقت 500 فرشتے آتے ہیں اور ہر فرشتہ اس کو ایک ایک سزا سناتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پھر روح نکلنے مطلب ڈرتی ہے، اور روح نہیں نکلتی ہے تو پھر اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے ہم بچپن میں تھے، مکتب نہیں گئے، حافظ صاحب نے بلانے بھیج دیا اور بچہ آگے ڈرائے کہ چلو تم جاؤ گے تو ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر وہ بچہ اور ڈر جاتا ہے، وہ نہیں آتا۔ تو یہی حال اس روح کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے مرنے والے کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ لہذا جو نیک خصلتیں ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں مالی ولی دنیا انما مثلی مثل راکب استظل بشجرۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری یعنی مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور راستے میں کچھ دیر تھک گیا اور ایک درخت ہے، درخت کے سائے میں کچھ دیر وہ بیٹھا تاکہ آرام کر لے، پھر جو ہی چستی آ گئی، جو ہی تھکاوٹ دور ہو گئی، پھر وہ چلنے لگا۔ تو گویا کہ دنیا میں ہمیں اسی طرح رہنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی، یا ایسے جیسے ایک مسافر۔ اجنبی آدمی مثلا کوئی آدمی باہر سے ابھی کشن میں آئے، ہمارے شہر میں آئے، تو یہاں کچھ دیر رہے گا پھر وہ چلا جائے گا۔ یہاں ہم سفر کرتے ہیں، پٹنہ جانا ہو تو راستے میں کٹھیار آئے گا، کٹھیار میں ہم اتریں گے، کچھ ضرورت کی چیزیں لیں گے، فوراً گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑیں گے۔ اگر ہم نے کٹھیار ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو پٹنہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہی حال گویا کہ ہمیں دنیا کی ہے، دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح ایک مسافر راستہ چلتے ہوئے منزل پر وہ رکتا ہے، ضرورت کی چیزیں لیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، وہیں نہیں ٹھہر جاتا، وہیں گھر بار بنا کر تکیہ وکیہ لگا کر سو نہیں جاتا۔ تو دنیا کی مثال اسی طرح ہے، لہٰذا اس دنیا میں ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی روحانی بیماریوں کی جو اصل جڑ ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوگی اتنی زیادہ آخرت سے انسان دور ہوگا، اور جتنا آخرت سے دور ہوگا دل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک دن بات آئی تھی کہ ہم جتنے نیک کام کرتے ہیں یا گناہوں سے رکتے ہیں تو وہ یہی عقیدہ ہے آخرت کی وجہ سے، یعنی ہم آخرت کو مان رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، حساب کتاب کو اور جزا سزا کا ہمارا عقیدہ ہے، اسی لیے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، برائیوں سے ہم رکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا آخرت کا عقیدہ ہی نہ ہو تو وہ کسی گناہ کے کام سے نہیں رکے گا۔ مثلا وہ ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ بھائی رک جاؤ تو وہ کہے گا میں کیوں رکوں، مجھے تو اس کام میں مزہ آ رہا ہے، اور اس کو تو حساب کتاب دینا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے عقیدے کے مطابق، تو وہ ظلم سے نہیں رکے گا، برے کام سے نہیں رکے گا۔ اور جو آدمی آخرت کو مانتا ہے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، حساب کتاب کو، تو وہ ڈرے گا کہ نہیں یار میں اگر آج ظلم کروں گا تو کل قیامت کو پوچھ ہوگی، آج میں کچھ برا کروں گا تو وہاں مجھے سزا ملے گی۔ تو دنیا کی محبت سے جو دنیاوی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی اگر محبت زیادہ ہوگی تو اس کا نقصان، اس کا وبال دنیا میں بھی ہے کہ انسان کو جو اصل چیز ہے چین، سکون، اطمینان، وہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ جو آدمی ہمیشہ دنیا کرتا ہے، دنیا کے پیچھے رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیک کام کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگا، اور جس قدر ہم نیک کاموں کو چھوڑیں گے، گناہ کے کام میں ملوث ہوں گے، ہر گناہ کا ایک ظاہری اثر بھی ہے، یعنی آخرت میں ایک سزا تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی گناہ کا ایک سزا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر گناہ کا ایک ظاہری سبب بھی ہے۔ کل ایک حدیث آئی تھی کہ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے، ایک ظلم ہے، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق۔ تو اسی طرح ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ ظاہری اثر بھی ہے۔ اگر انسان دین سے دور ہوتا جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، تو سب سے پہلی چیز جو اس سے محرومی ہوگی وہ ہے کہ سکون، چین نہیں ملے گا، کہیں پر اسے اطمینان نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، دنیا تو ان کے پاس بہت ہے، لیکن اصل جو دل کا سکون ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کریں کہ دنیا کی محبت جو ہمارے اندر ہے اسے ہم کم کریں۔ دوسری بات کہ اس دن ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے اندر جو برے اوصاف ہے، ان اوصاف میں سے ایک چیز ہے کینہ، بغض۔ کینہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی مسلمان بھائی سے کوئی بات اس کی ناگوار گزری اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس کے خلاف آپ سازشیں کرنے لگے۔ مثلا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، اس وقت تو آپ نے بدلہ نہیں لیا یا اس پر آپ غصہ نہیں نکال سکے، اب وہی بات، اسی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ یار اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اب میں بھی اس کا بدلہ لوں گا، یا آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے، تو اسے کہا جاتا ہے کینہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کینہ پرور جو ہے، یعنی جس کے دل میں کینہ ہو، لوگوں کے خلاف نفرت ہے جس کے اندر موجود ہو، اس شخص کے نیک کام جو ہے وہ گویا کہ اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعرات اور پیر کے دن
तमाम लोगों के नेक आमाल पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस वक्त यानी पीर और जुमेरात को जितने लोग मगफिरत चाहते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, हर एक की मगफिरत कर दी जाती है। लेकिन जो आदमी दूसरों से कीना रखता है, दूसरों से बुग़्ज़ रखता है, उसकी मगफिरत नहीं होती। इसी तरह एक हदीस में यहाँ तक है कि दो आदमी जो आपस में झगड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मनी रखते हैं और दिल में कीना रखते हैं, तो उन दोनों की भी मगफिरत नहीं होती। गोया कि कीना जो आदमी अपने अंदर रखे, अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरत अपने दिल में रखे और उसे सताने की कोशिश करे, तो ऐसे आदमी की मगफिरत नहीं होती। और उस दिन आया था कि रमज़ान का महीना जो है, रमज़ान के महीने में जो चीज़ें हमें खुसूसी तौर पर हासिल करनी है वो है मगफिरत। अगर हमारे दिल में गोया कि कीना है दूसरों के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, तो हम इस नेमत से महरूम हो जाएंगे जो रमज़ान की असल वजह है। 3 किस्म के लोगों पर लानत बरसाई गई है, उनमें से एक वो भी है जो रमज़ान में अपनी मगफिरत ना करा सके। तो अगर आपके अंदर कीना है तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह की मगफिरत से गोया कि आप दूर रहेंगे। सवाल ये है कि अगर हमारे अंदर कीना है तो इस कीने को हम किस तरह दूर करें। दूसरों के खिलाफ हमारे दिल में अगर कोई बात बैठ गई है तो इसको हम कैसे ख़त्म करें। तो उसके लिए पहला इलाज यही है कि जिसके खिलाफ आपके दिल में कीना है, नफरत है, आप उसे माफ़ कर दें। और उस दिन आयत आई थी कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं, माफ़ करने वालों को अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेंगे। तो पहला काम हमें यही करना है कि अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई, होता है दुनिया में साथ रहने की वजह से किसी की कोई हरकत बुरी लग जाती है, तो पहला काम हम ये करें कि उसको माफ़ कर दें। दूसरा काम ये करें कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से कीना को ख़त्म फरमा, जितने मुसलमान हैं सबकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ भी बतलाई है, कुरान करीम में आयत है, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुआ करनी चाहिए, ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारे दिलों में ईमान वालों की नफरत और ईमान वालों को कीना न पैदा कर। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा माफ़ करने वाले और रहम करने वाले हैं। तो गोया कि ये दुआ भी हमें करती रहनी चाहिए। तीसरा काम यह है कि हम ज़्यादा ना सोचें। मसलन किसी ने आपका कोई हक दबा लिया या कोई बात हो गई, कभी तकरार हो गई, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उस बात को अपने जहन में सवार ना कर लें, यानी टेंशन में आकर हर वक्त वही सोच रहे हैं और उससे बदगुमान हो रहे हैं और बुरे बुरे ख्यालात जहन में। इसलिए कि जितना ज़्यादा सोचेंगे, दिल तो दिल है, कोई ना कोई बात आपकी बैठ ही जाएगी। तो अगर दिल में कोई बात बैठ गई तो यही कीना का सबब हो जाएगा। तो ज़्यादा हम किसी के बारे में न सोचें, बल्कि फौरन रफा दफा करें मामले को, वही खत्म कर दे, माफी वाफी मांगकर या इस तरह। अगला काम ये कर सकते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा आपको किसी से नफरत हो गई है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा सलाम करें। सलाम की भी बड़ी फजीलत है। सलाम मुसाफा करने से, दूसरे को हदिया तोहफा देने से गोया कि आपस की जो रंजिशें हैं, दिल में जो एक दूसरे से हो जाती है कभी रंजिशें, तो वो रंजिशें खत्म हो जाती है। और जब दिल साफ हो जाएगा तो गोया कि उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। तो ये चंद तरकीबें हैं जिससे हम गोया के दूसरों की जो कीना या दूसरों से जो हसद बुग़्ज़ हमारे दिलों में है, हमारा दिल इस तरह साफ हो सकता है। तो ये काम करने के हैं, अगर हम इन पर करेंगे, इन पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को साफ कर देंगे। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तजीदूना शर्रन नासी ज़ल वजहैन, आप लोगों में सबसे बुरा उन लोगों को पाएंगे जो दो मुखी हैं। दो मुखी का मतलब ये कि मुंह पर तो कुछ, यानी सामने कुछ, लेकिन पीठ पीछे कुछ और। यानी आपके सामने एकदम हंस हंस के बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करेंगे। तो अगर किसी के अंदर ये सिफत भी है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों में सबसे बुरा इंसान है, सबसे घटिया और सबसे निचली दर्जे का इंसान है जो दो मुखी है, यानी सामने अच्छे से पेश आता है और पीठ पीछे वही फिर बुराई करता है। तो हमें इन सिफतों को अपने अंदर से दूर करना है कि अपने दिल में हसद भी नहीं रखनी, कीना और बुग़्ज़ भी नहीं रखना है और दो रुखी भी नहीं बनना है। यानी ये मुनाफिक की अलामत है, जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं, मुनाफिकत बोलते हैं कि सामने तो कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। अल्लाह के नबी ने सबसे शरीर इंसान ऐसे आदमी को कहा है। तो इस सिफत से अपने आप को बचाना है और दुनिया की मोहब्बत, इससे भी अपने आप को बचाना है। दुनिया तो कमाना है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं बसने देना। और उसकी अलामत यही है कि किसी आदमी के पास मालो दौलत बहुत ही ज्यादा है तो इंसान उम्मन कह देता है कि ये दुनियादार है, हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी जो असल मेयार शरीयत ने मुतय्यन की है वो यही कि वो आदमी दीन की तरफ कितना माइल है, क्या वो उस माल का हक अदा करता है कि नहीं, ममनुआत से मकरूहात से बचता है या नहीं। अगर आदमी के पास धन दौलत बहुत है, ओहदा है, कुर्सी है, हर चीज है, लेकिन वो दीन के सारे काम करता है, तो आप उसको दुनियादार नहीं बोल सकते। वो भी गोया कि दीनदार ही है। इसलिए कि हम तारीख में देखते हैं कई सहाबा किराम ऐसे हैं जो करोड़ोंपति थे, अरबोंपति थे,
नहीं, आज के ज़माने में अगर हम ये करें, उनके पास सोना इतना था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे जितने सहाबा किराम हैं, उनके पास सोना और तिजारत के सामान इतने ज़्यादा थे कि आज के ज़माने में वो बिलियनर है। तो माल का होना ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर किसी के पास माल है और वो माल का हक अदा करता है, ममनुआत से रुकता है और शरीयत के तमाम अहकामात पर अमल करता है, तो गोया कि वो ज़्यादा इस बात का मुस्तहिक है कि उसको मुबारकबाद दी है। और हज़रत अभी बात आ गई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने पता नहीं सुना कि नहीं, उनके नाम का अकाउंट आज भी जारी है। अगर खुदा ना खास्ता उनके पास माल की दौलत नहीं होती तो उनका तो नाम आमल अब तक क्लोज हो चुका होता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माल की दौलत दी है, उन्होंने वक्फ किया था चीज़ें। तो अरब और सऊदी के जो अकाउंट ये है बैंक है, वहाँ पर आज भी उनके नाम से एक बिल्डिंग बनी हुई है और उनके अकाउंट जारी है। तो तीन किस्म की चीज़ें हैं ना, आपने हदीस सुनी होगी, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मरता है तो उसके नेक काम की जो डायरी है वो बंद कर दी जाती है, यानी अकाउंट में अब कोई नेकी और कोई बुराई लिखी नहीं जाएगी सिवाय 3 चीज़ों की, सदका जारिया और नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे, और तीसरी चीज़ अल्लाह ने आपको कोई इल्म की दौलत दी है, आपने दूसरे को सिखा दिया और वो आगे सिखाता रहे। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हमारे नेक काम और नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती है। उसमें से एक सदका जारिया भी है। तो सदका जारिया इंसान कब करेगा? जब दौलत होगी तभी ना करेगा। तो मुतलक माल कमाना गोया कि बुरा नहीं है, अलबत्ता माल की मोहब्बत दिल में बिठा लेना ये बुरी चीज़ है। और माल की मोहब्बत ये कब पता चलेगा कि आप उस माल का हक ही अदा नहीं कर रहे हैं। ज़कात देना है, ज़कात ही नहीं निकाल रहे हैं। एक परेशान हाल भाई आया, उसकी आप मदद ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि जेब में पैसा है फिर भी आप नहीं दे रहे हैं। और उस दिन बात आई थी कि कंजूस बखील आदमी कि अपने आप पर भी वो इंसान खर्च नहीं करता है। बखील वो ऐसा होता है कि वो माल सिर्फ जमा रखता है। और मैंने एक हदीस भी कही थी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा माल वही है जो तुम खर्च कर दो। अगर तुमने माल जमा करके रखा वो तुम्हारा माल नहीं, वो तो तुम्हारे वारिसों का माल है। तो इसलिए हमें माल के हुकूक को अदा करनी चाहिए। और उस दिन एक बात और रह गई थी कि अल्लाह के नबी ने, और कुरान और हदीस में अक्सर जगह शुह से मना किया गया, शुह और मय्यू का शुह नफ्सी आयत आई थी, तो शुह से मना किया है। शुह किसको कहते हैं? शुह कहते हैं माल की मोहब्बत भी हो, हिर्स व तमा भी हो और साथ में बुख्ल भी हो, यानी इंसान हर वक्त माल करता रहे और माल कमाए भी और लालच में रहे कि कहीं से माल आ जाए, और जब माल आ गया तो अब वो बुख्ल करे, बखीली करे, यानी उसका हक भी ना दे, किसी को खर्च करने भी ना दे, हत्ता के घर वालों पर भी खर्च ना करे। वो सारे लोग होते हैं, अब बीवी कोई चीज़ की फरमाइश कर रही कि ईद आ रहा है, ईद पर हमें नया जोड़ा चाहिए, बोले नहीं देंगे, 3000 खर्चा हो जाएगा। तो गोया कि अपने घर वालों पर भी हम खर्च ना करें, तो ये बुख्ल है, और ये बुख्ल से भी बढ़कर ये शुह है, और इसकी कुरान हदीस में बहुत ही ज्यादा मजम्मत आई है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मुझे शुह से बचा, गोया कि हमें तरगीब दी गई है कि हम ऐसी चीज़ों से बचें। तो ये चंद चीज़ें हैं, बुरे अखलाक है जिनसे हमें अपने आप को बचाना है और अपने दिल में अच्छे औसाफ पैदा करने हैं। एक आखिरी बात कि कल दिवाली है, और हाँ सॉरी होली, कल होली है, और उस दिन सूरह काफिरून की तफसीर में आया था वहाँ बिलाल मस्जिद में। तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तालीम दी है कि भाई कुफ्र है, इस्लाम है। कुछ भी हो जाए हम कुफ्र के शायर को कबूल नहीं कर सकते, चाहे तुम हमारे गले पर छुरी रख दो, कुछ भी करो, हम कुफ्र को कबूल नहीं कर सकते। आपने सूरह काफिरून पढ़ी है ना कि ऐ नबी कह दो कि तुम जिसकी इबादत करते मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, ना आज कर सकता हूँ ना बाद में कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान मस्जिद भी जाए, मुसलमान मंदिर भी जाए, मुसलमान रोज़ा भी रखे, मुसलमान तरावी भी पढ़े, सदका भी दे, ज़कात भी दे, और इनके होली दिवाली में शरीक भी हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफिरून में शिर्क से बरात का इजहार किया है। इसीलिए उलमा ने फरमाया है कि सूरह काफिरून को पढ़ते रहना चाहिए समझ कर, तो उससे अमली तौर पर कुफ्र से, शिर्क से बरात का इजहार है। और सूरह इखलास को पढ़ना चाहिए कि सूरह इखलास में अकीदे का जो शिर्क है, यानी एतकादी शिर्क, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बरात का इजहार किया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक ही है, न 2 न 3 न करोड़, कुछ भी नहीं, एक ही अल्लाह है। तो सूरह इखलास और सूरह काफिरून का हमें विर्द करते रहना चाहिए। तो कल जो त्यौहार है ये आप याद रखिए कि हमारा नहीं है, हमारा त्यौहार अनकरीब आने वाला है। तो हमें इनके त्यौहार में न जुबानी तौर पर शरीक होना है, न अमली तौर पर, न किसी भी तौर पर, मुकम्मल तौर पर बरात करनी है। आज अफसोस है कि हम में से जो जवान साथी है वो फौरन स्टेटस लगाते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब बुरी चीज़ें हैं। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आप ताज़ीमन कह रहे हो, यानी उसकी मोहब्बत में कह रहे हो, तो आपके कुफ्र का अंदेशा है। तो हमें हैप्पी दिवाली वगैरह नहीं कहनी। अलबत्ता कुछ लोग हैं जिन्हें कोई मजबूरी हो सकती है, हमारा उनसे कोई तिजारती ताल्लुकात है, अब वो सामने से कुछ भेज दे, हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली इस तरह, तो ऐसे मौके पर आप जो है दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है बहुत ही मशहूर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बस इतना लिख कर भेज दे, काम तमाम हो गया।
یعنی آپ کو ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی بھی نہیں کہنا ہے، کنگریچولیشن یا مبارکباد، مبارک ہو، اس طرح یعنی جس میں تعویل بھی کی جا سکے. تو جو مجبور ہے ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. باقی جنہیں کوئی مجبوری نہیں، ان سے کوئی تجارتی تعلقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں تو لکھنا ہی نہیں چاہیے. اور عملی طور پر جو ہمارے کالج اور اسکول کے ساتھی ہیں وہ عملی طور پر بھی کبھی رنگ کھیل لیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ کفر کا شعار ہے، ہم تمام مسلمانوں کا نہیں ہے. ہمیں اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہے جس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری جو عید ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام سے منائیں، یعنی اپنے بچوں کے نئے نئے جوڑے سلوائیں. ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ اپنے جوڑے نہ سلوائیں، لیکن بچوں کے تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے. وہ اسی لیے کہ اگر آپ اپنی عید کو نہیں منائیں گے تو بچہ ہے، اسے خوشی چاہیے، وہ پھر غیروں کی عیدوں کی طرف جائے گا، پھر وہ ہیپی اور دیوالی کی طرف جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی عید کو اتنا اہتمام سے مناؤ کہ آپ کے بچے کے اندر جو خوشی کی چیز ہے، یعنی ہمیں خوشی ملنی چاہیے، عید ہے تو عیدی ملنی چاہیے، وہ اس کی خوشی یہی پوری ہو جائے، اسے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہم ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں ان میں ہم شریک نہ ہوں، عملی طور پر بھی نہیں اور زبانی طور پر بھی نہیں، کسی بھی طور پر نہیں. ہمیں بلکہ برات کا اظہار کرنا ہے اور اپنا جو تہوار ہے اسے بہت ہی اہتمام سے منانا ہے. اتنا اہتمام سے کہ بچہ 10 سال تک یاد رکھے کہ ہاں ابا نے کچھ دیا تھا. عیدی بھی ہم دے تو دل کھول کر دیں، کیونکہ ایک ہی دن تو ہے، بار بار عید تھوڑے آئے گی. گھر میں سوئی وغیرہ بنے اور اچھی اچھی چیزیں، بلکہ بچوں سے پوچھ کر کہ بھائی بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے، اس عید میں تمہیں کیا چاہیے، کیا پہننا ہے، کیا لینا ہے. تو آپ ان کی خوشیاں پوری کریں گے تو انشاءاللہ انہیں کسی اور کے دھرم کی طرف، کسی اور کے مذہبی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عید تہواروں کو اہتمام سے منائیں اور غیروں کے جو تہوار ہیں ان میں ہم عملی طور پر دور رہیں، ہر ایک سے دور ہی رہنا ہے. اور جو اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں اس سے بھی ہم بچیں. البتہ جو لوگ مجبور ہیں، جن کے ان سے تجارتی تعلقات ہے یا بہت ہی زیادہ ریلیشن ہے ایسے، تو وہ گول مول الفاظ میں ان کو اگر وہ سامنے سے مبارکباد دے تو آپ گول مول الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے انگریزی میں سب سے بہتر شبد ہے کنگریچولیشن یا مبارک ہو. اتنا کہہ کر آپ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کہ بھائی ایسا ویسا، اس سے زیادہ آپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پوری لمبی لائن پورا ایک مضمون ہی چھاپ دیتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر جمے رہنے کی اور کفر و شرک سے نفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، صحیح سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہم تمام کو صحت کی دولت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے کاروبار میں، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. ہمارے گھروں میں اطمینان، چین اور سکینت نازل فرما. اے اللہ ہم تمام کے تعلقات دوسرے سے بہتر فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر قائم رہنے کی اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. کفر سے، شرک سے ہم تمام کو نفرت اور خوف نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہے اے اللہ ان میں اخلاص نصیب فرما، پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما. الہ العالمین ہم تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.